ان فوکس ہیں خرم دستگیر صاحب، سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون، سابق وفاقی وزیر خرم دستگیر صاحب، بہت شکریہ فار جوائننگ اس۔ خرم دستگیر صاحب، ابھی آپ سے قبل تیمور سلیم جھگڑا صاحب تھے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک طرف تو حکومت یہ کہتی ہے کہ ہماری تو سپورٹ بیس ہی ختم ہو چکی ہے، اور دوسری طرف اتنے راستے بند کر کے، اتنے کنٹینرز لگا کر وہ یہ بتا رہی ہے کہ واقعی تحریک انصاف کی سپورٹ تو پورے پاکستان میں ہے۔ نہیں، یہ جو تحریک انتشار ہے ان کو یہ غلط فہمی ہے کہ یہ ساری جو تیاریاں ہیں یہ ان کے لیے کی جاتی ہیں۔ احتجاج کرنے والوں کا اپنا ایک حق موجود ہے آئین میں، لیکن پاکستان کے دوسرے شہری جو ہیں جو اس احتجاج کے ارد گرد رہتے ہیں ان کی جان اور مال کا تحفظ بھی زیادہ اہم ہے حکومت کے لیے، درست، بجائے یہ کہ صرف لہٰذا ہمیں ان دونوں چیزوں کا توازن قائم رکھنا ہے، اور خاص طور پہ ایک ایسے وقت میں جبکہ ابھی ضلع کرم میں ایک بہت ہی بھیانک واقعہ ہوا ہے، اور اس سے پہلے بلوچستان میں بھی دہشت گردی کے واقعات اب مستقل کے پی اور بلوچستان میں ہو رہے ہیں، تو لہذا جہاں احتجاج ضرور کریں، پرامن احتجاج کریں، لیکن ہمیں اس بات کو انشور کرنا ہے کہ وہ احتجاج جو ہے وہ کہیں دہشت گردی کو ایک ماحول فراہم نہ کر دے جس کے تحت جو ہے وہ کچھ شرع پسند عناصر جو ہیں وہ آ کر پھر پاکستانیوں کی زندگیوں کو نقصان پہنچائیں۔ تو لہذا یہ دونوں چیزوں کو بیلنس کرنا ہے۔ دوسرا، تحریک انتشار کا اپنا ریکارڈ بھی جو ہے وہ احتجاج کے حوالے سے کوئی اچھا نہیں ہے۔ یا تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ شروع ہوئے جب بھی انہیں موقع ملتا ہے تو وہ خیبر پختونخوا کے وسائل اور گاڑیاں اور اہلکار اور ہتھیار لے کر وفاق پر حملہ آور ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں ان کی جو گفتگو ہے وہ بھی انسائٹمنٹ ٹو وائلنس کے زمرے میں آتی ہے جس کو آئینی تحفظ حاصل نہیں ہے۔ اچھا، تو اس کا مطلب اب یہ دو باتیں ہو گئیں جو مجھے آپ سے پوچھنی ہے آپ کے جواب سے۔ دہشت گردی کا آپ نے جب کہا نا کہ خطرہ ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ نے عوام کی جان و مال کا حکومت نے تحفظ فراہم کرنا ہے، تو دیگر جماعتیں بھی تو آ کر احتجاج کر کے چلی گئیں۔ ابھی حالیہ دنوں میں بھی آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے مذہبی جماعتوں نے بھی احتجاج کیا تھا، اس وقت نہ تو کنٹینرز لگتے ہیں نہ حکومت کچھ کر سکتی ہے۔ تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ واحد تحریک انصاف ہے جس کے احتجاج سے یا آپ کو گھبراہٹ ہے یا خوف ہے یا واقعی دہشت گردی کا خطرہ ہے؟ نہیں، میرے خیال میں اگر آپ ماضی کا ریکارڈ اٹھائیں تو واحد تحریک انتشار ہے جس نے ڈنڈے لے کر پاکستان ٹیلی ویژن پر قبضہ کیا ہے، واحد تحریک انتشار ہے جس نے پارلیمان کا جنگلہ توڑا ہے، واحد تحریک انتشار ہے جس نے اسلام آباد میں درختوں کو آگ لگائی ہے، واحد تحریک انتشار ہے جو وقتاً فوقتاً انہوں نے میٹرو کے اسٹیشنز کو وہ آگ لگاتے ہیں، اور 9 مئی کا واقعہ بھی واحد تحریک انتشار نہیں کیا ہوا ہے، اور کسی نے آج تک پاکستان کی سرکاری عمارتوں کو، دفاعی تنصیبات کو، جانوروں کو اس طرح آگ نہیں لگائی جس طرح تحریک انتشار نے لگائی۔ تو یہ جو ٹریک ریکارڈ کا ذکر آپ بھی کر رہے ہیں اور حکومت ہمیشہ کرتی آئی ہے، تو خرم صاحب سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جن کا ٹریک ریکارڈ کا آپ ذکر کر رہے ہیں، یعنی جنہیں ملزمان کی صورت میں اس وقت گرفتار کیا گیا ہے، 9 مئی سے ہیں وہ گرفتار، تو وہ تو اپنی جگہ بند ہے نا۔ جو باہر ہیں یہ تو وہ لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ پارلیمان میں بیٹھتے ہیں، جو کمیٹیز کا حصہ ہیں، جو ایپیکس کمیٹی کا حصہ ہیں، تو یہ لیڈ کریں گے احتجاج، تو پھر بھی آپ لوگوں کو ڈاؤٹس ہیں؟ نہیں، ہمیں دیکھیے پارلیمان میں جو لوگ موجود ہیں ان کے ساتھ تو ہم ہر وقت بات کرنے کے لیے تیار ہیں، اور پارلیمان کے اندر بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن صرف آپ کے ناظرین سے بھی میں عرض کروں گا کہ تحریک انتشار کے یہی جو عمائدین ہے، خاص طور پہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں، ان کی جو گفتگو ہے سنگجانی کے جلسے سے لے کر اب تک، وہ ایک جرم کی ترغیب ہے کہ وہ ایک جتھا لے کر ایک صوبے سے اٹھیں گے، دوسرے صوبے کی جیل تک جائیں گے، جیل کو توڑیں گے اور ان سے اپنے بانی چیئرمین کو رہا کرائیں گے، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم لاہور پر حملہ آور ہوں گے، اور پھر آپ کو معلوم ہی ہے کہ انہوں نے کس قسم کی نازیبا زبان استعمال کی خاتون صحافیوں اور پنجاب کی خاتون وزیر اعلیٰ کے متعلق۔ تو لہٰذا وہاں کی طرف سے ایک جسے ہم کہتے ہیں وائلنٹ سپیچ، مستقل طور پہ ایک پرتشدد گفتگو جس کی ہمیں پھر ایک پیش بندی کرنی پڑتی ہے تاکہ پاکستان میں
अमन व अमान और पाकिस्तानियों की जान महफूज रहें। अच्छा, तो अब क्योंकि तहरीक इंसाफ ने तो मतलब ये कहा है कि वो हर सूरत कल एहतजाज के लिए पहुंचेंगे इस्लामाबाद। आज भी उन्होंने ये कहा कि बैठ जाएंगे इस्लामाबाद में जाकर जब तक उनके मुतालबात पूरे नहीं होते। ऐसे में फिर हुकूमत के लिए ज़ाहिर है किसी भी धरने से, किसी भी रैली से, जलसों से निमटने का तरीक़ाकार बड़ा मुख्तलिफ होता है और मुश्किल भी होता है। आप लाख कहें कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है तभी तो इतने कंटेनर्स भी लगते हैं, तभी वो इंटरनेट की स्पीड भी स्लो होती है, तभी रात से ट्रांसपोर्ट के अड्डे भी बंद किए गए हैं, तभी वो रिपेयर वर्क भी मोटरवेज पर हो रहा है। फिर क्या होगा खुर्रम दस्तगीर साहब? बिकॉज यू कांट कीप इस्लामाबाद आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ पाकिस्तान। नहीं, बिल्कुल आइसोलेट नहीं होगा। अभी तक इस्लामाबाद में सबसे जो बदतरीन आंसू गैस और एक्शन किया गया वो तहरीक इंसाफ ने अपनी हुकूमत के दौर में फरवरी 2021 में किया था, जब सरकारी मुलाजमीन एहतजाज कर रहे थे, अगर आपको याद हो। और अभी भी वो खुद अपनी आंसू गैस की जो वीडियोस हैं वो इस हुकूमत के खाते डालकर अपलोड कर देते। लेकिन ये जो इनकी कोशिश यही है कि ये अपना एहतजाज जरूर रिकॉर्ड करें, इसमें हमें कोई रुकावट नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर खासतौर पे इस्लामाबाद में जहाँ की रहने वाले की जिंदगियां, उनकी मामूलात जो हैं रोजाना के, और जो चूंकि इस्लामाबाद में एक हसास तनसीबात भी हैं, एम्बेसीज भी हैं, तो अगर वो किसी एक जगह बैठकर, और उसमें शायद गालिबन बेहतर मिसाल 2019 में जमीयत उलमा इस्लाम फे के एहतजाज किए, जिसमें वो इस्लामाबाद में उन्हें आकर एहतजाज किया, वो बैठे रहे। लेकिन इस्लामाबाद में रहने वालों की जिंदगियों के मामूलात और एम्बेसीज को और दूसरी जो तनसीबात थी, उनको किसी किस्म की कोई ऐसा खतरा महसूस नहीं हुआ। तो यही वो मॉडल है, अगर वो उसको फॉलो करते हैं और इस्लामाबाद में किसी एक जगह पर, ऐसी जगह पर जो कुछ रेड जोन से दूर हो, वो बैठना चाहते हैं और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं, तो जरूर करें। नहीं, लेकिन उसके लिए हुकूमत इजाज़त तो दे ना। हुकूमत तो किसी सूरत एहतजाज की इजाज़त नहीं देती। आपको याद होगा कि जो अब नया कानून है उसके तहत जो इजाज़तें पहले दी गई, वो मवेशी मंडी बिल्कुल शहर से बाहर, तो ये भी तो अपनी जगह एक हकीकत है ना खुर्रम साहब। नहीं तो देखिए, हमें 21वीं सदी में अगर पाकिस्तान की जमहूरियत ने आगे बढ़ना है तो हमें यह समझ आ जानी चाहिए कि सड़कें बंद करके एहतजाज रिकॉर्ड कराना और सड़क बंद करके समझना कि हमारा एहतजाज कामयाब हो गया, अब उसकी गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है और बहुत मुश्किल से एक मुआशी इस्तेहकाम हमने हासिल किया है पिछले 8 महीनों में, और उसको भी मेंटेन करना और इस बात को यकीनी बनाना। ये सारी जो बहुत ज्यादा तैयारियां की गई हैं एहतजाज में, उनका एक बहुत बड़ा मकसद ये भी है कि इस एहतजाज की वजह से किसी पाकिस्तानी की जान नहीं जानी चाहिए, और हम सब लोग जो चाहे एहतजाज के लिए भी बाहर आए हैं, वो उसी तरह वापस अपने खानदानों के पास पहुंच सकें। तो ये सब कोशिश यही है कि इस इस्तेहकाम को जो बड़ी मुश्किल से हासिल हुआ है उसको भी कायम रखना है, अमन और अमान को भी कायम रखना है, और जो एहतजाज का हक है वो भी वहां उसको अपनी जगह पर फाइक है। यानी मुस्तकबिल में खुर्रम दस्तगीर साहब आप ये कहेंगे कि क्योंकि पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, जाहिर है कि जब ये 5 साल मुकम्मल होंगे पाकिस्तान में, आप जिस तरह से अब हुकूमत बताती है कि माशी इस्तेहकाम आ रहा है, तो यकीनन बेहतरी ही होगी। तो उस वक्त भी आप यही कहेंगे कि हाँ, इसी किस्म का एहतजाज होना चाहिए कि ना सड़कों को बंद करना है, ना धरने देने हैं, या फिर ये तमाम तर जिम्मेदारी आप मोहसिन नकवी पर डाल रहे होंगे? नहीं, मेरे ख्याल में तो यहाँ भी सियासी मुज़ाकरात की जरूरत है कि पाकिस्तान की सियासी जमातें मिलकर बैठे पार्लियामान में और इस बात का फैसला कर लें कि इस्लामाबाद में जब एहतजाज होगा तो किस जगह पर होगा और किस तरीके से होगा, ताकि जो है एक परमानेंट जो तरीकेकार है वो वज़ा हो जाए, और उसके मुताबिक जमातें इस्लामाबाद में आए, अपना एहतजाज करें और फिर वो वापस जाएं, और इस बात को यकीनी बनाएं कि जिस तरह हमने 2017 से हम देख रहे हैं, कभी फैजाबाद बंद हो जाता है, कभी दूसरी जगह बंद हो जाती हैं, रावलपिंडी और इस्लामाबाद का आपस में कनेक्शन कट जाता है, ऐसा कोई काम ना हो, एहतजाज भी हो और शहरियों की जिंदगियां और उनके मामूलात, उनका कारोबार, रोजगार, तालीम, सेहत के इशू सब चलते भी रहे। अच्छा, जैसे हुकूमत ने ये तक कह दिया खुर्रम दस्तगीर साहब, क्योंकि अगर अब आप ये सोचें कि एक जमहूरी माशरा और उसमें एहतजाज के नतीजे में ये कहा जाए, सिटिंग गवर्नमेंट ये कहे कि हम ID कार्ड्स भी ब्लॉक करेंगे, और ये भी आपको पता है कि जो लोग एहतजाज के लिए आते हैं उनके खिलाफ दहशतगर्दी के पर्चे भी काटे जाते हैं, तो डू यू रियली थिंक कि इस वक्त हुकूमत और आपकी जमात खुसूसन ये तमाम तर वो काम कर रही है जो
डेमोक्रेसी में किए जाते हैं? जी, अगर वो पुरअमन एहतजाज करने वाले किसी पाकिस्तानी शहरी का आईडी कार्ड ब्लॉक नहीं होगा, पुरअमन एहतजाज करने वाले किसी शहरी के ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा नहीं होगा, लेकिन 9 मई 2023 को हुए तो भी बमुश्किल 1.5 साल हुआ है। हम किस तरह भूल जाएं कि यही वो लोग थे जिन्होंने पेशावर में, रावलपिंडी में, मियांवाली में, लाहौर में सरकारी इमारतों को आग लगाई थी, और यही वो लोग थे जिन्होंने पेशावर में मवेशी मंडी तक को आग लगा दी थी, इन्होंने गाड़ियों को आग लगाई थी, इन्होंने शहीदों की जो यादगारें हैं उनकी बेहुरमती की थी। तो ये इतनी जल्दी हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये तहरीक इंतशार का रिकॉर्ड क्या है। जो लोग ये काम करेंगे उनके खिलाफ तो दहशतगर्दी के पर्चे होंगे, लेकिन ये मैं आपको फिर बड़ी सराहत से कहना चाहता हूं कि जो लोग पुरअमन एहतजाज करेंगे उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाए।